बंधु माने आज आपणक पाखक आसुथिबा वार्ता को साधारण बोली भावंतु नाही। यह आपणक नाम सह जड़ित एक संकेत विषय कुहे जहा आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनी पारे। जदि आपण वर्तमान अस्थिर अनुभव करूछंती, जदि कार्य गुड़िक सफल हेबाकु जाउथिबा समय अटकी जाउछि किंबा जदि एक नूतन सुजोग हठात देखा देइछि, तेबे यह समय एवं परिस्थिति रे एक बड़ परिवर्तन हेतु होई पारे। ज्योतिष दृष्टिकोण शनि गुरु एवं राहुंकर प्रभाव जीवन को एपरी एक संधि को आनी पारे जोठारे सठिक निष्पत्ति नेबा गुरुत्वपूर्ण होई जाए। तेणु शेष पर्यंत सतर्क रुहंतु। एही वार्ताटी आपणक पई स्वतंत्र भावरे उद्दिष्ट। बंधु माने आगामी 24 घंटा आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे परिवर्तन करि पारे, कारण ब्रह्मांड द्वारा आपणक पई निर्दिष्ट एक वार्ता प्रकाशित होईछि। मो आपणको एई भिडियोटी संपूर्ण एकाकी देखिबा पई कहूछि, कारण आपणक पई अपेक्षा करिथिबा शुभ खबर आपणको प्रकृतरे आश्चर्य करिदेब। आजिर वार्ता विशेष जीवन प्रायतः आमको एपरि संकेत दिए जहाको आमे अणदेखा करिथाउ, सेगुड़िक साधारण बोली भाबी नै थाउ, किंतु जेतेबेले समयर जुआर मोड़ नै थाए से छोटिया संकेत आम जीवनर समग्र गति पथ को बदलाई देई थाए। मु आपणको कहूछि जे आपणकर जीवनर दिग परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं समय हेउछि मूल। भगवान श्रीकृष्ण एवं प्रभु महादेवंक ठारू एक वार्ता आसीछि, याको हालुका भाबरे नियंतु नाही। मु एक सुंदर वार्ता आनिछि, आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आज आमे ब्रह्मांडर आपणको संबोधित एक अदृश्य वार्ता संपर्क रे एक विशेष भविष्यवाणी विषय कहूछु। एक वार्ता जहा गोटे गुरुत्वपूर्ण बिंदु प्रदान करे। समय कम एवं जहा करिबा आवश्यक ताहा एबे करिबाकु पड़िबो। प्रकृतरे जदि आपण आपणकर जीवन रे अजब परिवर्तन अनुभव करूछंती, जेपरि कि अव्यक्त मानसिक कष्ट, पुराना संपर्क दूरेई जिबा किंबा नूतन सुजोग बारंबार निजको उपस्थापना करिबा, तेबे एही वार्ता आपणक पई। तेनु बंधु माने याको केवल संजोग बोली भाविबार भूल करंतु नाही, बरं एक गंभीर मानसिकता सहित वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण आपणक जीवन रे एक बड़ चमत्कार परिवर्तन घटिबाकु जाउछि। संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आपण प्रभु श्रीकृष्ण एवं प्रभु महादेवंकर आशीर्वाद पाइबे एवं आपणक जीवन परिवर्तन हेबाकु जाउछि। वर्तमानर ग्रह परिवर्तन मध्य आपणक सपक्ष रे थिबा परि मने हुए। ज्योतिष विश्वास अनुसार जेतेबेले जीवन कोनसी शिक्षा दिए किंबा गुरु एक नूतन दिग प्रकाश करंती, सेतेबेले जणे तुरंत निष्पत्ति नेबा आवश्यक करुथिबा एक मोड़ रे पहुंची थाए एवं वर्तमान आपणक रास्ता रे आसुथिबा खुशी प्रकृतरे आपणक पई असाधारण हेबो। आपण वर्तमान एक छकरे ठिया होई पारंती, जोठारे आपणको निजको निष्पत्ति नेबाको पड़िबो। भगवान आपणको तांको इच्छा अनुसार व्यक्ति हेबाको सक्षम बोली भाबुछंती। बंधु माने समस्ते जीवन रे दुख एवं आर्थिक संघर्षर सम्मुखीन हुअंती। समस्ते एक विलासपूर्ण जीवन यापन एवं प्रचुर टंका पाइबार स्वप्न देखंती, किंतु बहुत कम लोक सेही स्वप्न को सत हेबार देखंती। मो आपणको जणाइबाकु चाहूची जे आपणकर स्वप्न एबे वास्तवतारे परिणत हेबाकु स्थिर होईची, कारण महादेव बजरंगबाली एवं भगवान श्रीकृष्ण आपणक उपरे सेमानकर अपार कृपा वृष्टि करिसेंती। एक नूतन मोड़ आपणक पई अपेक्षा करिछि। मो आपणक सहित एक संक्षिप्त कहानी बांटिबाकु चाहूछि, दया करी ध्यान देई सुनंतु। गोटे गाँ रे जणे गरीब युवक रहुथिला। से सबु बेले कहूतिला समय एपर्यंत ठीक होई नाही, मु आउ टिके अपेक्षा करिबी। जेतेबेले एक चाकरी सुजोग आसिला, से कहिला मु काली एहा उपरे आलोचना करिबी। जेतेबेले एक व्यवसायिक सुजोग आसिला, से एथिरे थिबा विपद विषय रे उल्लेख कला। जणे वृद्ध परामर्श देले, से कहिले मु परे एहा विषय चिंता करिबी। संक्षेपरे जेतेबेले कोनोसी सुजोग आसिला, से विभिन्न बहाना देखाई ताहाको स्थगित रखिले। तापरे गोटे दिन आसिला, तांकर मां तांको कहिले, पुओ जीवन बारंबार तुमर द्वार रे ठक ठक करिबो नाही। जेतेबेले ईश्वर तुमको सुजोग दियंती ताहाको हाथ छड़ा करंतु नाही। मु तुमर मां एवं मु एहा केवल तुमर भल पाई कहूची। एहा सुनी व्यक्ति जनक तांको मांको कथा को हृदयंगम कले। परदिन से तांको रास्ता रे आसुथिबा एक छोटिया सुजोग को ग्रहण कले।
आरंभ बहुत कष्टकर थिला। लोक माने हसुथिले, रास्तारे असुविधा हेउथिला, किंतु किछि वर्ष परे सेई युवक एक बड़ सफलता पाइले। लोक माने तांको पचारिले, तुमे हठात एते बड़ सफलता केमिति पाइल? से उत्तर देले जे ଏହା गोटे दिनर प्रयासर फलाफल नुहे, बरं ଏହା वर्ष वर्षर अपेक्षा एवं कठिन परिश्रमर परिणाम थिला। से कहिले, मो भाग्य सेई दिन परिवर्तन होई नथिला जो दिन मु एक बड़ सुजोग पाइथिली। ଏହା ସେଇ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଖାରଜ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାହାଣୀଟି କହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗ୍ରହଣ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂତନ ପଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶନି ସର୍ବଦା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୋଜନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ମହାଦେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ସଫଳ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ସୂଚିତ କରେ କାରଣ ମହାଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେବତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକୂଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଆନନ୍ଦମୟ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପରି ମହିମାମୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ରାଜା ଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟ କମ୍, ମୋର କଥା ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି ଅଂଶକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାହୁ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଏକ ଭ୍ରମ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଏବଂ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଗୁଡିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭୟକୁ ଦୂର କରି କିପରି ଆଗକୁ ବଢିବେ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବିନା କାରଣରେ ଉଠୁନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ, ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାହୁ କେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଧନ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଶନି ଯେପରି ଶିଖାନ୍ତି ସେହିପରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରାମର୍ଶ ଖୋଜନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ତେବେ କେବଳ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ମହାନ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର କେବଳ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅତି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମୋତେ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହା ବଦଳରେ ସେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଏକ ସଂକେତ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତି, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଧାରଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପଠାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ପଥ ଏବଂ ସେହି ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସଂକେତ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସେ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଉଛି। ଭଗବାନ ମହାଦେବ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ ନିକଟତର। ସର୍ବୋପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଋଣ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ଦମନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ କେହି ବି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକେତ ପଠାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅପାର ଧନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି। ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହା ଏବେ କିମ୍ବା କେବେ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବେ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଉପକରଣ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି କିମ୍ବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାରିକ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଭୟ ଆମର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ସମାଧାନ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଘର ମରାମତି, ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ କ୍ରୟ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କିମ୍ବା ବକେୟା ଦେୟ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି ସୂଚନା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚାପକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିଚାରାଧୀନ ଦେୟ ପାଇବା କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅତୀତର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଏପରି ଲାଗିପାରେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନାର ପ୍ରମାଣ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେହି ଜଣେ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ପାଇଁ ମିଠା କଥା କହିପାରନ୍ତି। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାପ ଥାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେତେ ସକାରାତ୍ମକ ହେଉନା କାହିଁକି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସର୍ବଦା ଭଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାରିବାରିକ ବିଷୟକୁ ଫେରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏପରି କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ବାହାରେ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କାହା ସହିତ ନିଜର ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଆଚରଣରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବଳ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଜିଦ୍ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହିଠାରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୋଡ଼ ଆସିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ ମୂଳ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି ତାହା ନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ କଥା କହିବାକୁ ଭୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆଲୋଚନାର ପଥ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅତୀତର ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ହଠାତ୍ ବହୁତ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ଏକ ପୁରୁଣା ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କିମ୍ବା ଏକ ପରିଚିତ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ ସଂକେତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବେ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏହି ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହସ୍ୟର ଏକ ସ୍ତର ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଥା ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ଆପଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖବର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, କାରଣ ମନ ରାତିରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ଜାଗରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟର ସମାପ୍ତି ଆଣିବା ବିଷୟରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି କେବଳ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପ୍ରବଣ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଉଡ଼ାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ପରିବାର ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଆଚରଣ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା ଏକ ସଙ୍କଟକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପରିସ୍ଥିତି ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏହି ସମୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବାର ସୁଯୋଗ।